ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। हर रोज़ की तरह अज भी इस प्रोग्राम दे विच खास खबरों के उत्ते झात मारांगे और इन्हां खबरों की समीक्षा करने के लिए साडे स्टूडियो विच मौजूद ने एक उगे माहिर। अज दे साडे माहिर ने जी सीनियर पत्रकार जसविंदर सिंह संधू जी। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद जी शैना जी। जी सो अपने दर्शकों को दस दईए अज है वर्ल्ड पॉपूलेशन डे यानी कि कौमांतरी जनसंख्या दिवस। अज के दिन जनसंख्या नूं सैलीब्रेट किया जाता है। सो एक चंगी खबर जी है वो ये आ रही है कि पहली बार संधू साहब भारत में होया एक सर्वे जिहदे विच पता लगा कि 15 साल तो नीचे की जिहड़ी आबादी है उहदे विच कुड़ियां दी जिहड़ी गिनती है वो मुंडियां नालों वध है। शैना जी बहुत चंगी गल है कि जिहड़ी लड़कियां दी गिनती है खास करके जिहड़ियां 15 साल तो वड्डी उम्र दीयां लड़कियां है उन्हां दी गिनती जिहड़ी है वो वध हुई है। पहली बार इस तरह का देखण विच आया है जिहड़ी पहली मरदमशुमारी है जिहदे विच ये अंकड़े जिहड़े वो सामने आए हैं, जबकि इस तो पहलां लड़कियां दी गिनती जिहड़ी सी वो घट ही रहिंदी सी। इहदे पिछे कई कारण ने कि बहुत समाज जिहड़ा साडा एजुकेटेड जागरूक हो गया, पढ़ लिख गया है और जिस तरह के मामले भरूण हत्या वर्गे जां होर चीज़ां सी वो घट गईयां। लड़कियां नूं पूरा बराबर का जिहड़ा मान सत्कार दिता जाता है, बराबर का दर्जा दिता जाता है, हरेक खेत्र दे विच उन्हां नूं बराबर दे मौके दिते जाते हैं और इस करके अज लड़कियां जिहड़ियां उन्हां दी गिनती है वो पहलां दे मुकाबले वध रही है। पहलां लड़कियां नूं इस ढंग नाल जिहड़े मौके वो प्राप्त नहीं हुंदे सी और भरूण हत्या वर्गियां जिहड़ियां बुराइयां जां कुरीतियां उन्हां दा प्रचलन भी किसी ना किसी हद तक काफ़ी जिहड़ा भारत दे विच रहा है। सो ये चंगी गल है, पर इहदे नाल एक गंभीर गल जिहड़ी वो जुड़ी हुई है कि भारत की आबादी जिहड़ी है वो बहुत तेज़ी दे नाल वध रही है। जिहड़ी साडा जिस तरह साडा समुचा खेतर है भारत का उहदे मुकाबले बहुत ज़्यादा है और वो रेशो के हिसाब नाल जे असीं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब नाल देखीए तो असीं चीन तो भी उपर पहले नंबर पर आ जाने आ। हालांकि कुल मिला के आबादी साडी भावें चीन तो घट है पर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब नाल जिन्नी आबादी चाहिए वो ज़्यादा है। सानू इस बारे भी कुछ सोचना चाहिए, साडियां सरकारां नूं साडे समाज नूं इहदे ते कुछ काबू पाउणा चाहिए जी। सो रुख कर लैने आ अज दी जिहड़ी वड्डी खबर है और जिहड़ी सारियां अखबारां दी सुर्खियां दे विच है वो ये है कि जी 8 पुलिस कर्मियों के कातल जिहड़ा नामी एक गैंगस्टर सीगा यूपी का विकास दुबे वो कल पुलिस एनकाउंटर दे विच मारिया गया। की है सारी घटना? विकास दुबे का मामला शैना जी काफ़ी दिनों तो अखबारों के जिहड़ा चर्चित है, खास करके 2 जुलाई तो बाद वो चर्चा में आया सी जिस वेले 8 पुलिस मुलाजम जिहड़े वो मारे गए सी और ये कितना को महत्वपूर्ण मामला है, किन्नी को अहमियत ये हुण तक फड़ गया है और हुण भी ये किस तरह के इहदे विच वक्खरे वक्खरे तरह के मोड़ देखने को मिल रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के विचार वेखण नूं मिल रहे हैं। मीडिया जिहड़ा इहदे बारे कुछ कह रहा होर कह रहा, जिहड़ियां विरोधी पार्टियां कुछ होर कह रही हैं, सरकार कुछ होर कह रही है और इत्थों तक कि जिहड़ा प्रशासन है लोकल प्रशासन जिस खेतर दे विच मारिया गया कानपुर दे विच उन्हां दी अपनी बयानबाजी जिहड़ी है वो भी कुछ वक्रो वक्री है और ये सारा घटना चक्कर जिहड़ा इन्ना अहम और इन्ना आपां किसी तरह नाल इहनूं ये भी कह सकते हैं कि रौचक हो गया जां लोकां दी दिलचस्पी का कारण बन गया है कि फिल्मां वालियां ने इन्हां बारे इस मामले बारे फिल्मां बनाउण बारे भी सोच लिया जी। गल जिहड़ी है इहदे विच अहमियत रखदी है वो ये आ कि साडा कानून ते साडी जिहड़ी न्याय प्रणाली है कि वो इस समर्थ नहीं है कि इस तरह के जिहड़े गैंगस्टर है उन्हां नूं असीं पैदा होने तो रोक सकीए जां जे वो पैदा हो गया तो उन्होंने वधन फुलन तो रोक सकीए। ये पिछे की कारण है वो कारण लभने शायद विकास दुबे की मौत नालों भी वड्डे सवाल है जिन्होंने लभ्या जाना चाहिए। विकास दुबे का मामला भावें अखबारों के चर्चा में बहुत ज़्यादा जोर शोर के नाल आया 2 जुलाई तो बाद, पर असल दे विच विकास दुबे चर्चा में आ गया सीगा अज तो 19-20 साल पहला। सब तो पहला कतल उन्हें 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ जिस ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ एक व्यक्ति का कतल किया तो उस ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਦੇ एक स्टेट मिनिस्टर लैवल ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और उस तो बाद वो मामले का की बनया उहदे च गवाहियां किदां होईयां की होया वो मामला जिहड़ा सी वो भी ठोस हो गया। उस तो बाद तीजा कतल उन्हें जिहड़ा वो कीता अपने पिंड दे ही एक बंदे नूं मार के उहदी जमीन हथिया लई उहदी जायदाद ते कब्जा कर लिया और उसनूं मार दिता। वो दलित भाईचारे दे नाल संबंधित सीगा वो जिहड़ा बंदी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਬੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ 5 ਕਤਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਡਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁੱਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਬੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰੀਆ ਦੁੱਬੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10 ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੀ
ਸੋ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ 86% ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 69-70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਠੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਲੀਆਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੱਲ CISE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਔਰ 99.33% ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ CIS ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ CBSE ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ UGC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹ UGC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ CBSE ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ CBSE ਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਉੱਥੇ ਰੀਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ। ਕੱਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਨਸੂਨ ਐਤਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਫਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ, ਸੋ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੈਨਾ ਜੀ।